محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 سے 162 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے 177 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ آج کی آیت نمبر 163 میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرف وحی ویسے ہی نازل کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ اب اس کے بارے میں اور اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بنو قینقاع نامی قبیلے والے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی پر کسی چیز کو نازل نہیں فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بیان فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ پر وہی اسی طریقے سے نازل کی جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام پر نازل کی ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء اکرام علیہم السلام جو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں ان تمام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی نازل کی تھی، لیکن اس آیت میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو یہ بتلایا ہے کہ جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور میری فرما برداری نہیں کرے گا تو اس کو بھی عذاب کے بارے میں ڈرایا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں ان تمام کا ذکر کیا ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں سورہ نساء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا जिन लोगों ने कुफ्र और बगावत का तरीक़ा इख्तियार किया إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا जुल्म और सितम पर उतर आए, अल्लाह उनको हरगिज़ माफ़ न करेगा और उन्हें कोई रास्ता बजुज़ जहन्नुम के रास्ते के न दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिलहक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू ख़ैरन लकुम وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما। इंसानों, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आए हैं, ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर इनकार करते हो तो जान लो कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है और अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी। अहलल किताबि ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله वकीला। अहले किताब, अपने दीन में गुलू न करो और अल्लाह की तरफ हक के सिवा कोई बात मंसूब न करो। मसीह ईसा इब्न मरियम इसके सिवा कुछ नहीं थे कि अल्लाह के एक रसूल थे और एक फरमान थे जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा। वो एक रूह थी जो अल्लाह की तरफ से, जिसने मरियम के रहम में बच्चे की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ना कहो कि तीन हैं, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, वो पाक है इससे कि उसका कोई बेटा हो। ज़मीन और आसमानों की सारी चीज़ें उसकी मिल्क हैं, उनकी किफ़ालत और ख़बरगिरी के लिए बस वही काफ़ी है। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी नाजरीन का एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन,
एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजरान नामी मकाम से चंद लोग आए और आकर ये कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साहिब को बुरा क्यों कहते हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि तुम्हारे साहिब कौन है? तो वो कहने लगे कि हमारे साहिब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हैं, और वो कहते हैं कि वो तो अल्लाह है, नऊज़ु बिल्लाह। और ये भी कहा करते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में हम ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हम उनको अल्लाह का बंदा समझें तो ये हमारे लिए आयब हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 172 को नाजिल फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपने आप को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर और कोई आयब नहीं समझते, क्योंकि सूरे मरियम में भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आइए नाजरीन, मजीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। यस्तंकिफल मसीहु अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तंकिफ अन इबादतिही वयस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वह अल्लाह के बंदे हों, और न मुकर्रब तरीन फरिश्ते उसको अपने लिए आर समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि वअम्मल्लज़ीना इस्तंकफू वस्तकबरू फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है अपने अज्र पूरे पूरे पाएंगे, और अल्लाह अपने फजल से उनको मज़ीद अज्र अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया उनको अल्लाह दर्दनाक सज़ा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं उनमें से किसी को भी वो वहाँ ना पाएंगे। قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا। लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है, और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु वयहदीहिम इलैहि सिरातन
مستقيما. जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजल करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता उनको दिखा देगा। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी नाजरीन का एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन, एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजरान नामी मकाम से चंद लोग आए और आकर ये कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साहिब को बुरा क्यों कहते हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि तुम्हारे साहिब कौन है? तो वो कहने लगे कि हमारे साहिब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हैं, और वो कहते हैं कि वो तो अल्लाह है, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये भी कहा करते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में हम ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हम उनको अल्लाह का बंदा समझें तो ये हमारे लिए आयब हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 172 को नाजिल फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपने आप को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर और कोई आयब नहीं समझते, क्योंकि सूरे मरियम में भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलालति इन इम्रुउन हलक लैसा लहु वलदुन वलहु उख्त फलहा निस्फु मा तरक वहुव यरिथुहा इन लम यकुन लहा वलदुन फ़इन كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم। नबी, लोग तुमसे कलाला के मामले में फतवा पूछते हैं। कहो, अल्लाह तुम्हें फतवा देता है, अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो वो उसके तरके में से निस्फ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई इसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस दो बहनें हों तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हों तो औरतों का इकहरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم
غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.